आमे 1600 समीकरण चैप्टर रो टॉप 200 एमसीक्यू को डिस्कशन करूथिले। ए वीडियो होची लास्ट पार्ट अर्थात पार्ट 4। तेणु ए पार्ट रे हमर टॉप 200 एमसीक्यू सीरीज शेष हो जिवो 1600 समीकरण चैप्टर रो। जो माने पूर्व वीडियो गुडी को देखिना हो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से वीडियो गुडी को तुमको मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट भितर मिल जिवो जार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देछि। तेणु तुम जानथिबो जे ए जो टॉप 200 एमसीक्यू डिस्कशन करूचे 1600 समीकरण चैप्टर रो एथिरे मु तुमको स्मार्ट अप्रोच कहूची जहाँ द्वारा तुम्हें एग्जाम रे केंति कम सेकंड भितर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करि परिबो सेही टेक्निक बा सेही मेथड मु एठा तुमको सब कहूची। तेणु ए वीडियो तुम पई बहुत इंपोर्टेंट एवं देख ये जो 200 टी एमसीक्यू जो तुम भल भाव प्रैक्टिस कर देउछ ताहले 1600 समीकरण चैप्टर जहाँ भी एमसीक्यू आसीबो तुम्हें पूरा फटाफट सॉल्व कर दबो कारण प्रैक्टिस होची बेसी इंपोर्टेंट। यदि प्रैक्टिस करिथिबो ताहले को क्वेश्चनटा केमिति सॉल्व कले बेगी आंसर बाहरिबो तुम जानि परिबो। आ एठे केमिति मु माने तुमे माने एग्जाम रे केमिति पूरा सेकंड रे क्वेश्चन गुडा उड़ेइबो सेति मु स्मार्ट अप्रोच कहूची जहाँ द्वारा तुम्हें कम समय सेकंड भितर क्वेश्चन गुडा को पूरा आराम से सॉल्व कर परिबो। पेन और पेपर रे भी आवश्यकता नहीं मन हैला। तेणु चलो डेरी करबानी आज वीडियो स्टार्ट कर दवा और जो पिला चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दवा। देखो नेक्स्ट ला कौन देखो चला जे एठे वाई रो मान पचारछि देखो वाई रो मान केते बाहर करिवो किछि पेन पेपर दरकार नाही। देखो वाई टा हमर रहइबो आ 3x आ 2 टा को आर पर नै गेले कोन हिजो प्लस अछि दिटा माइनस हिजो जदि दिटा माइनस हिजो एटी माइनस र अछि ऑप्शन डी हैला आंसर। देखिलो केते सहज भाव हम कले। तो देखो नेक्स्ट देला जे 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण रे देखो এই जो क्वेश्चन टा आकु मो बारंबार रिपीट करिछि एवं बहुत इंपोर्टेंट कहिछि जदि x को y रूप माध्यम प्रकाश करछि तबने a1 नॉट इक्वल टू 0 हबो हला a1 नॉट इक्वल टू 0 हबा दरकार कोड अछि एटा को मादु ठीक a1 नॉट इक्वल टू 0 हबो ऑप्शन ए हबो। जदि मानकर y को x रूप रे दिथांदा ताले y पाखे कोन अछि ना b1 अछि कारण b1 नॉट इक्वल टू 0 होइथांदा तो एटा मन रखियो सदा मन हैला। तार नेक्स्ट देखो एटा देखो এই সমীকরণের অন্যতম সমাধান কেতে अन्यतम समाधान माने देखो केते पकेले 0 0 0 हबो देखो वैल्यू माने वैल्यू टाको तुमे पुट कर कर जाओ तो जो 1 1 पके एठी 1 पके दो एठी 1 पके दवा तले 2 2 के 2 ये 1 2 1 3 हला ये 3 के 3 कटि 0 हो जाउची तेणु 1 आउ 1 हबो मन हैला केते इजी था देखो। एंड नेक्स्ट देखो क्यों सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान अछि संभव असंख्य समाधान माने कोन कहला अच्छा असंख्य समाधान माने देखो ना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ना तुम एटा माइंड रे बनेबो हला एटा माइंड रे बनेबो बोली तुमको कहूची क्लियर कारण ए क्लास स्टार्ट कली कारण नुआ बिला किछि देखिबे जो माने पूर्व वीडियो देखि नथिबे तांगे बिटी कांसेप्ट जान दरकार ना। तुम देखो ताले हमें ये कर दबा देखो तमन तीनटा समान हबो देखो एठी a1 b1 जो a1 a2 समान और b1 b2 समान किंतु c1 और c2 समान नुहो तो एटा हबोनी। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा कहूची नेक्स्ट ऑप्शन a1 a2 1/3 a भी 1/3 अछि a भी 1/3 अछि तो एटा ऑप्शन बी हे जो करेक्ट आंसर बुझे लगी तीनटा को 1/3 1/3 1/3 हैला। देखो मु टोटल लिखिया को कहलेनी मते तो डायरेक्ट बुझे देली हैला एमिति करा जाय बोली तुमे एग्जाम हॉल रे करिवो आ तुमे एमिति लिखिबोनी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 1/3 1/3 1/3 एमिति करिवो नाही ए भूल जमारो करिवो नाही कारण तुमको कोन कहिदिली मु तुमे 15 मिनिट भितरे एवरेज 15 मिनिट भितरे तुमरो क्वेश्चन सॉल्व हो जो। तो देखो नेक्स्ट दुईटा समीकरण देछि समीकरण द्वारा समाधान केते हबो देखो एमितिया क्वेश्चन जदि आसीयो तुम 0 0 मार दो आखि मुछि तुमको कहितली ए क्वेश्चन मु बारंबार रिपीट करिछि बुझिला कारण एते 0 एते 0 पकेले ही एते 0 हबो एते 0 आ 0 पकेले ही 0 हबो मन हैला 0 ही 0 हबो। तापर देखो ऑप्शन जो 6 नंबर दुईटा समीकरण देछि समीकरण द्वारा केतोडी समाधान अछि देखो समाधान जो देखिबा a1 आ a2 के देना 3/6 b1/b2 -2 -4 c1 c2 -5/3 तामने देखो एठी 3 के 3 3 दुगुणे 6 हेगला एटा 2 के 2 2 दुगुणे 4 हेला -5 कटि गला तामने एटा अछि -5/3
तुम देख ये कौन है यहाँ आ सहित सामान है किंतु आ सहित सामान है ना जब सामान है कौन हम ना असंगत हम माने समाधान ना हम बुझिल कि ऑप्शन डी थी देख ये ऑप्शन डी अच्छी ऑप्शन डी मारदे केते सहज भाव में सल्व हो देखुछ ना देख 7 नंबर देखो ये समीकरण जो देछि लेखचित्र ऊपर अवस्थित नुहे निम्नस्थ केउं बिंदुटी लेखचित्र ऊपर अवस्थित नुहे ये समीकरण ओके लेखचित्र ऊपर अवस्थित नुह माने कोटा हम कहला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख तुम 0 आउ एठी 1 पकै देबी 0 1 पकै ये 0 हो जिवो 0 रु -1 जिवो पुनी ये -1 अछि तनी तो -2 हे जिवो इक्वल टू 0 होम तेणु एटा हबनी तेणु एटा ही ऑप्शन 1 ही ठीक हे बुझिले 7 नंबर 1 टा ठीक हे मान देख वैल्यू पुट करिवो वैल्यू पुट कला ପରେ ଦେଖିବ ଯଦି 0 ହେଇ ଯାଉଛି ଏ ସମୀକରଣଟା ଦେଇଛି ନା 3x - y - 1 = 0 ତେଣୁ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଟା ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଟା ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ଅପସନ୍ ଏଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ এই যে x = 4 সমীকরণର লেখচিত্রটি কম হবো তাহলে দেখো x = 4 ଦେଇଛି ଆଉ y କିଛି ଦେଇନି ତାମାନେ y କେତେ ହବ ସେ 0 ହବ ତାହେଲେ ଯଦି ଲେଖଚିତ୍ରଟା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଟା ହେଲା x ଏଟା y ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି x ଅକ୍ଷରେ 4 x ଅକ୍ଷରେ 4ଟା ଏଠି ଆସିବ y ଅକ୍ଷରେ 0ଟା ଏଠି ଆସିବ ତାମାନେ ଏଟା ହବ ଯଦି ଏଟା ହେଲା ଏଟା କଣ ହେଲା ନା 1 ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ହେଲା ବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କ ଲେଖୁଛି ଦେଖ y ଅକ୍ଷ ସହିତ ଗୋଟେ ମିନିଟ କଣ ହେଲା ଯେ x = 4 ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ରଟି କଣ ହବ x ପକେଇଲେ 4 ଏଠି 4 ପକେଇଲେ x ଅକ୍ଷରେ y ଅକ୍ଷରେ 0 ତାମାନେ ଏଟା x ଉପରିସ୍ଥ ହେଲା ଯଦି x ଉପରିସ୍ଥ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ x ଉପରିସ୍ଥ ହେଲା ନା ତାହେଲେ x ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ନା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ ଦେଖ ଏଟା ଏକ ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖ ଆଉ ଚିତ୍ର କରୁଛି ଏଟା x ଅକ୍ଷ ଆମର ଏଟା y ଅକ୍ଷ ନାହିଁ ଏଟା x ଡ୍ୟାଶ ଏଟା y ଡ୍ୟାଶ ତାମାନେ ଏଠି x ହେଲା ଏଠି ଯଦି 4 ହଉଛି ଆଉ ଏଠି ହଉଛି କେତେ ଏଟା 0 ନା ଆମର ଏଟା 0 0 ଏଠି 0 ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଣିବା କଣ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଟାଣିବା ଏମିତି ଯୋଉ ଟାଣିବ ଏଟା କା ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଯାଉଛି x ଅକ୍ଷ ବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବ ହେଲା ଏଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଛି x ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିଲ କି x ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ ମାନେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବ ତାମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ନା x ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହବ ନା ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ହବ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଛି ବୁଝିଲ କି ନା ଅପସନ କିଛି ଭୁଲ ଦେଇଛି आई थिंक आंसर तो मतलब y अक्ष सहित समांतर y अक्ष सहित केମିତି समांतर ହବ y अक्ष ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ତ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ନା y अक्ष ସହିତ ଯଦି ସମାନ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା ବୁଝିଲ କି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସମିତି ଯୋଉଠି ପକେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ସମିତି ଯୋଉଠି ପକେଇବା ଲେଟ୍ସ ଚେକ୍ ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କଣ ବାକ୍ସ କରିଦିଅ x y x = 4 ସମୀକରଣ ଲେଖଚିତ୍ରଟି କେତେ x 4 ହବ ଏମାନଙ୍କର 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ x ଜାଗାରେ 2 ପକେଇବା ଏ 0 ହେଇଯିବ ମନେକର ଏ 4 ହେଲା ଏଠି 2 ଏ 0 0 ଏଠି ଆସିବ ଯେ ଟାଣିଲେ ବି ସେଇ ଇଏ ହେଇକି ଯିବ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ଚେକ୍ କରିବା ହେଲା ଏଟା ଥାଉ ଏବେ ମନେ ରଖିଥିବ 8 ନମ୍ବର ମନେ ରଖିଥିବ କ୍ଲିୟର ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 8 9ଟା ମନେ ରଖିଥିବ 8 9ଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା କ୍ଲିୟର ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଏଥିରେ ହେଲା ଆଇଦର ସେ ଅପସନରେ ଭୁଲ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ y ଅକ୍ଷ ସହିତ ଆନ୍ସର ତ ମୋତେ ଦେଇଛି ସମାନ୍ତର ହବ ବୋଲି y ଅକ୍ଷ ସହିତ କେମିତି ସମାନ୍ତର ହବ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ y = -2 ସମୀକରଣର ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ତା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବ y = ଯଦି -2 ଦେଇଛି ତାମାନେ y ଯଦି ଦେଖ y ଯଦି -2 ହେଲା x ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 0 ହବ କାରଣ x ଆମକୁ ଦେଇନି x 0 ହେଲା x ଆଗ ଥିବ 0 ତାପରେ -2 ଥିବ ଅପସନ b ରେ ଅଛି ବୁଝିଲା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ t ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 1 ଆଉ 1 এই সমীকরণটা ইকুয়াল টু 0 ର ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ ହବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମେ 1 ଆଉ 1 ପକେଇବା x ଜାଗାରେ ଏଠି 1 ପକାଅ ଏଠି 1 ପକାଅ ପକେଇଲେ କେତେ ହେଇଯିବ -2 ଇଏ -10 ମାନେ -12 ହେଇଗଲା ଏ -ଟା 12 ଆର ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ +12 ହେଇଯିବ +12 ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା 10 ନମ୍ବର 11 t ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ଏ ଦିଟା ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ଅସୀମ ସମାଧାନ ଅଛି ଅସୀମ ସମାଧାନ a1/a2 =
v1 बाई केते v2 इक्वल टू c1 बाई c2 कारण एटा आम बामन कहले एटा आम बामन कहले एटा भी न लिखिले भी हेतंदा ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଏଟା ନ ଲେଖିଲେ ବି ହବ ହେଲା କାରଣ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଦେଖ 2 2 4 2 3 6 ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ନା 6 ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର ଆନ୍ସର ଆଟେ ବାଟରେ କରିବେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଶିଖେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ନା ତା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଯେ 12 ନମ୍ବର କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଅସଙ୍ଗତ ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ a1 ବାଇ a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ v1 ବାଇ v2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c1 ବାଇ c2 ତାମାନେ k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ ନା k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଗୁଣେ 10 ହେଇଯିବ ऑप्शन ए ही जो करेक्ट आंसर इजी क्वेश्चन तापर देखो नेक्स्ट संगत निर्भरशील हेले के मान केते तापर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 ए दिटा नियो के दिटा नियो 3 के 3 3 गुणे 6 तन के इक्वल टू 2 हबो सरला केते इजी हला अरे के इक्वल टू 2 होछ नै जे के इक्वल टू 2 हला चलो नेक्स्ट देखिबा के मान पई ए दिटा समीकरण समांतर सरलरेखा हबो माने असंगत हबो समांतर सरलरेखा माने असंगत हबो माने a1 बाई a2 a1 केते 1 बाई 3 a2 होला 3 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हेले k इक्वल केते हबो ना 6 हे जिवो हैला k इक्वल 6 हैला इजी क्वेश्चन गुडा एरा जदी सेकंड रे करि परिबोनी पार्ट बट न करि परिबोनी हेले गणित पढी कि मु पढी कि लाभ ना कि तुमे पढी कि लाभ ना बुझिले कि देखो से देछि ए एम नॉट इक्वल टू बी एल हुए तबे एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी ओ एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन समीकरण देव डैश देखो ए एम देखो ए एम नॉट इक्वल टू बी एल तब देखो नॉट इक्वल टू बी एल माने देखो ए एटा एल ए बाई एल इक्वल टू निश्चित भाव होइथिबो बी बाई एम आउट थिबो कोन आउट थिबो माइनस सी बाई माइनस एन ओके এটা আমি বামন নিয়ে গেল এটা আমি বামন নিয়ে গেল তাহলে সে দেখছি যদি এম নট ইকুয়াল টু বিএল তাহলে এম নট ইকুয়াল টু বিএল দেখো এম নট ইকুয়াল যদি বিএল ହେଇଯିବ তাহলে କଣ ହବ তাহলে এটা নট ইকুয়াল ହେଲା ଯଦି নট ଇକୁଆଲ ହେଲା এটা ଭୁଲି ଯାଅ ଯଦି এটা নট ଇକୁଆଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଦେଖ a ବାଇ l ନଟ୍ ଇକୁଆଲ ଟୁ b ବାଇ m ଏଟା କାର ସୂତ୍ରରେ ପଡିଥିଲେ ନା ସର a1 ବାଇ a2 ନଟ୍ ଇକୁଆଲ ଟୁ b1 ବାଇ b2 ମାନେ ସଂଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ ମାନେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ବାହାରିବ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ ସ୍ଲୋ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏଟା ଦେଖ x प्लस एन वाई प्लस 4 ओके देखो এটা इजी क्वेश्चन ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଅନୁପାତ ପଚାରିଛି k ପଚାରିଛି k ଅନୁପାତ m k ତଳେ କେତେ ଅଛି 2 ଅଛି m ତଳେ ଅଛି 1 2 ଅନୁପାତ 1 ହବ ऑप्शन डी କେତେ ଇଜି क्वेश्चन ଦେଖ ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ एग्जांपल ରେ ଦେଖ ସମୀକରଣର ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଯଦି ଆଲଫା 1 ହେଲେ ଆଲଫା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଗୋଟାକରେ ପକେଇବା ଏଠି ଆଲଫା ପକାଅ ଏଠି 1 ଯଦି ଆଲଫା 1 ପକେଇବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି 3 के 3 ଏଟା ହେଇଯିବ ଏଟା 3 ହେଇଗଲା ଏଟା -5 তাহলে কেতে হইଯିବ -2 হইଯିବ -2 ଟାର 2 ହେଲେ +2 ହେଇଯିବ ହେଲା ତାହେଲେ 2x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ +2 ହେଇଗଲା 2 କି 2 କଟିଲେ 1 ହେଇଯିବ ଆମର आंसर କେତେ ହେଇଯିବ a ହେଇଯିବ जो 1 ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ସମୀକରଣ ସଙ୍ଗତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହେବ ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବ ସମାଧାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ ଅନନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ସଙ୍ଗତ ହେଲେ ଯଦି ସଙ୍ଗତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହେବ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓହୋ ଖାଲି ସଙ୍ଗତ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝ ହେଲା ମୁଁ ମାରି ଦଉଛି ଏଇଟା ସେ ଆମକୁ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କି ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଇନି କାରଣ ଆମର ସଙ୍ଗତ ସଙ୍ଗତରେ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି ଗୋଟେ କଣ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗତରେ କଣ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯଦି ସଙ୍ଗତ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହବ ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ହବ ଚିତ୍ରଟା L1 L2 ଆଉ ଏଠି L1 L2 କଣ ହେଇଯିବ ନା ଛେଦି ହେଇଯିବ ଏ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ହେଇଯିବ କେବଳ ସଙ୍ଗତ ଦେଇଛି ମାନେ ଆଉ ମାରିଦବନି ପ୍ରଥମଟା କି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ ଏହାର ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହେବ ଯେଟା ସମୀକରଣ ମାନଙ୍କର ଅସଙ୍ଗତ ହେଇଗଲା ଅସଙ୍ଗତ ମାନେ କଣ ସମାଧାନ ନାହିଁ ସମାଧାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହବ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ L1 ସମାନ୍ତର L2 ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ
ଦେଖ କେ ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ସମାଧାନଟା 2 ଆଉ 1 ହେବ। ଏଠି 2 ପକେଇଦିଅ, ଏଠି 1 ପକେଇଦିଅ। 1 ମାଇନସ୍ 9 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ? -80। ଏ -8 ଆର ପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? +80। ତାହେଲେ ଏପଟେ ଅଛି 2k। 2k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ +80 ମାନେ k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? 2 ଚଉକୁ 8, 4 ହେବ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଲ? 21 ନମ୍ବର। ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି। ରେଖାଚିତ୍ର ଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ? ଛେଦବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ? ତାମାନେ ଛେଦବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଚାରିଯିବନି, ତାମାନେ a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2 ହେଇଥିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍। ବୁଝିଲ କି? ତାମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଅପସନ୍ ଚେକ୍ କର। ଏଠି 1 ପକ, ଏଠି 2 ପକ, 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ପ୍ଲସ୍ 1। ତାହେଲେ 5 ରୁ 3 ଗଲେ 0 ହେଉଛି କି? ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବନି। ଅପସନ୍ 1ଟା ହେଲାନି ଆମର, ସଇଲା କାମ ଶେଷ। ଅପସନ୍ 2 ଚେକ୍ କର। ଏ 2 ପକ, ଏଠି 1 ପକ, 2 କେ 2, 2 2 4, ଏଇଟା ବି ହେବନି ହେଲା। ଏଇଟା ପକ, ଏଇଟା ପକେଇବା, 1 ପକେଇଲେ, ଏଠି ବି 1 ପକେଇଲେ, 2 କେ 2, 2 କେ 3, ତାହେଲେ 3 ଯୋଉ 3 -3 କଟିକି 0 ହେଇଯିବ। ଆମର ଅପସନ୍ ସିଟା କରେକ୍ଟ ହେବ। ବୁଝିଲ? ଏମିତି କରାଯାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି, ଆମ କେ ର ମାନ ପଚାରିଛି। ସରଳ ଲେଖାଦେବେ 1 ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ। ତାମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c1/c2 ଏତିକି ହେବ। ତାହେଲେ 2 3 6, k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ସାର୍ 9 ହେଇଯିବ। କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଆଠୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ମିଳିବ କି? ୟେସ୍, ମିଳିପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ। ହାର୍ଡ଼ ତ ଦେଇଦେବ। ହାର୍ଡ଼ ଇଜି କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିଲ କି? କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଛ, ପୁରା ଉଡ଼େଇବ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଦେଖ, ଏଇ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିକି ଗଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଚାପ୍ଟରର, ତାକୁ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ସବୁ 15 ମିନିଟ୍ କ'ଣ 10 ମିନିଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ କେବଳ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଚାପ୍ଟର ନୁହଁ, ସବୁ ଚାପ୍ଟରର MCQ ତୁମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଏ। ସବୁ ଚାପ୍ଟରର। ଦେଖ, ଏବେ 200 ତ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଧର ଯେଉଁ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଆଉ କିଛି MCQ ମୋତେ ମିଳିଲା କି ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ମନେ ହେଲା? ଦେଖ, ଏଠି 2ଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି। ଅସୀମ ସମାଧାନ ହେଲେ ଦେଇଛି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଅସୀମ ସମାଧାନ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଅସୀମ ସମାଧାନ ଅଛି, ତାମାନେ a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c1/c2। ଅସୀମ ସମାଧାନ ଅଛି ଦେଇଛି ନା। ଆମେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ହେବ ଏଠି? କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖ, 2 କୁ 2 କଟିଗଲା ନାହିଁ? କଟିଗଲା। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ସାର୍ a ମାନେ 3a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ହେଇଗଲା। 3a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏଠି a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? a ପ୍ଲସ୍ b/3 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କହିପାରିବ ଏଇଟା? ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଟା ମୁଁ ବାମକୁ ନେଇଯିବି। ଯଦି ଏଟା ବାମକୁ ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? 3a ରୁ ଯଦି ଆମେ a ଫେରିଦେବା, କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ସାର୍ 2a ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2a ହେଲା। ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2a। ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆନ୍ସର୍। କେତେ ଇଜି ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି? 2ଟା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ, ତାହେଲେ କେ ର ମାନ କେତେ? ତାହେଲେ a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? c1/c2। a/6 ମାଇନସ୍ 5/2 ଇଏ ହେଲା 2/7, ମାନେ ଏଇଟା -2/7 ହେବା କଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲି ହେଲା। a1/a2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ c1/c2। ତେଣୁ ଦେଖ, ଏଠି 2 3 କି 6ରେ କଟିଯିବ। କଟିଗଲା। 3 5 15, ତାମାନେ k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -15 ହେଇଯିବ। ରହିଲା। ଏଠି ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି। କେତେ ଇଜି ଦେଖିଲ? କେତେ ଇଜି ଭାବରେ ତମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିବନି, ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। କେ ର ମାନ ପଚାରିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ। ତୁମେ ଟୋଟାଲ ପଢ଼ିବନି କିଛି ହେଲା। କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ାଯିବ, କୋଉଟା ପଢ଼ାଯିବନି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ହେଲା। ତୁମେ ତ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥାଉ ଯେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ସମୀକରଣ 2ଟା ଦେଇଛି। କେ ର କେଉଁ ମାନ ପଚାରିଛି? କ'ଣ ହେଲା? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b1/b2, ତାହେଲେ k/3 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2/1। ତାମାନେ k ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ? k ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ହେଇଯିବ। ମନେ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ଲେଖିଦେବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -3 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ ବୃତ୍ତ ପାଦରେ ରହିବ?
ଦେଖ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହ, y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଯଦି -3 ଦେଲା, y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଯଦି -3 ଦେଲା, କୋଉଥିରେ ରହିବ ମତେ କୁହ? ତା ଫାଷ୍ଟ, ତା ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖିଦଉଛି, ତା ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ତୃତୀୟ ପାଦ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ। y ଇକ୍ୱାଲ୍ -3 ଦେଇଛି ମାନେ ତାମାନେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ହେଇଥିବ। x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଯଦି 0 ହେଲା, y ଇକ୍ୱାଲ୍ -3 ଦେଇଛି, y ଇକ୍ୱାଲ୍ -3 ଦେଲା, x 0 ତ ଏଇଠି, x 0 ତ ଏଇଠି, y -3 ତାମାନେ ଏଟା x ଅକ୍ଷ, ଏଟା x ଡ୍ୟାସ୍, y ଅକ୍ଷ, ଏଟା y ଡ୍ୟାସ୍। y ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ସେମାନଙ୍କର -3 ହେଲା। ଯଦି -3 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିଲା, ଏମିତି ଆସିଲା, 3 ଆଉ 4 ଅଛି, 3 ଆଉ 4 ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନଟି କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇଦିଅ, କିଛି ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇଦିଅ, କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ କିଛି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇଦିଅ ଡାଇରେକ୍ଟ। ମନେକର 3 ପକେଇବି। ଦେଖ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ସଦାବେଳେ 0 ଆଉ 0 ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ହେଲା, କିଛି ଆଉ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ପକଉନ, ଯାହା ପକେଇଲେ ବି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଏପଟେ 0 ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠି କେତେ ପକେଇବା, ଏଇଠି କେତେ ପକେଇଲେ 0 ହବ ନା, ଏଠି 0 ଆଉ 0 ଯଦି ପକେଇଲେ 0 ହେଇଯାଉଛି। ଦୁଇଟା ଯଦି ଦେଇଥିବ, ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ଦେଇନଥିବ, ଦେଖ ଏଟା 3x ଦେଇଛି ପ୍ଲସ୍ 4y ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏପଟଟା ଦେଲା କ'ଣ ନା 4x ପ୍ଲସ୍ 3y, x y ସେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ 3 4 ହେଇଗଲା ଆଉ 4 3 ହେଇଗଲା ଏଠି ହେଲା। ଏପଟେ 4ଟା 3 ହେଇଗଲା, 3ଟା 4 ହେଇଗଲା, ଉଲ୍ଟି ଗଲା। ଯଦି ଏମିତି ଉଲ୍ଟି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 0 ଆଉ 0 ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ। ଏଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଏଥିରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ପୂର୍ବ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଭଳି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ 0 ଆଉ 0 ହବ। ଦେଖ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ଯଦି 0 0 ହବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାର୍, ସମ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସମ ସହ ସମୀକରଣ, ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ କି C1 = C2 = 0 ହବ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ରୁବାଙ୍କ ନଥିବ, ସମାଧାନଟା 0 0 ବାହାରିବ। ଦୁଇଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା କଣ୍ଡିସନ୍? ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍, a1 × b2 ମାଇନସ୍ a2 × b1 କେତେ ହେଇଯିବ? not equal to 0 ହେଇଯିବ। এই କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଥିଲା। এই କଣ୍ଡିସନ୍ଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ରେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ମନେ ହେଲା ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କାହାର? ତାହେଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 29 ନମ୍ବର। ସମୀକରଣ ଦେଇଛି, ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଲେଖଚିତ୍ର କେମିତି ହବ? କିଛି କଥା ନାହିଁ। a1 a2 କେତେ ନା ସାର୍ 3/2, b1 b2 1/1, c1 c2 2/1। ଦେଖ ଏଇଟା କିଛି ବାହାର କରି ନଥିଲା, এই দুইটা তুমি ବାହାର କରି ଦେଖିଦେଲ ଯେ ଏଇଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲା। ଯଦି ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲା ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ, କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ, ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ମନେ ହେଲା? ଏମିତି କରାଯାଏ। ମୁଁ କେବଳ ଲେଖିବା ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା କରଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଲେଖିବ a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 1/1 = 1, c1/c2 = 2/1 = 2। ତାହେଲେ ଏଠି a1/a2 not equal b1/b2 ହେଲା। ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ହବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଏମିତି କରିବନି, ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏଇ ମେଥଡ଼ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ତୁମେ କରିବ, ହବ କି ଏଠି? MCQ MCQ ଭଳିଆ ସଲ୍ଭ କର। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଯେ ସମୀକରଣର ଯଦି ମାନଟା ଦେଇଛି 2 ଆଉ 0 ଯଦି ହବ, କ୍ଲିୟର ମାନ କେତେ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି 2 ପକେଇଦେବ, ଏଠି 0 ପକେଇଦେବ, କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଯଦି 2 ପକେଇଦେବା, ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ? ଦେଖ ଆଉ ଲେଖି ଦେଉଛି ଏଠି ମୁଁ 2 ପକେଇଦେବି, 2 ପକେଇଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ y ଜାଗାରେ 1 ପକେଇଦେଲି, 1 ପକେଇଦେଲି। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଗୁଣି ଦିଅ, 2 × 4k - 2k, 2 ପ୍ଲସ୍ k - 1 ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2k + 1। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଠାରେ, 4k - 2 ପ୍ଲସ୍ k ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ -1 ହେଲା। ବନ୍ଧନୀ ଫିଟିଲା ସେଠି ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିବ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ -1 -1 = 2k + 1। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଏପଟେ -2 -1 ଆଉ k ମିଶିଲେ 5k ହେଇଗଲା, -3 ହେଇଗଲା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2k + 1। ତା ମାନେ ଏଇ 2k ଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲେ 3k ହେଇଯିବ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ -3 ଟା ଏପଟକୁ ଗଲେ +4 ହେଇଯିବ, 3 × 4 ହେଇଗଲା, ମାନେ k = 4/3। ମାନେ 3k 3 ଗୁଣ 1/3, 3 ଗୁଣ 1/3। ଏଟା ଦେଇଛି ଅପସନ୍, ଏଟା 1 ଗୁଣ 1/3 ତ ଅପସନ୍ ସି ହବା କଥା, ଏଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି ବୋଧେ, ଏଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ହେଲା, ଏଟା 1/3 ହବ। ଓ ଆରେ 5 ଗଲେ କେତେ 3 ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, 4 1 5k
पाँच ये अच्छी टू के प्लस वन ताहले अच्छी है जोटा भूल देछि है ऑप्शन गुड़ा भूल देछि जो है और जो तीन के देते ना ताहले 5 रु 3 गुड़ा 2 बुझल कि 2 के हेतु जेटा कटि था ना किसी भूल करछे चलो ठीक अच्छे ना 4 के माइनस 2 के माइनस 1 हेले प्लस के माइनस 1 है तान 4 को 5 के ये माइनस 3 ये माइनस 3 प्लस प्लस 4 हो गला पर जाई 2 के टा बेला आसला आसला पर 3 के हो गला ताने के कलु 4/3 1 पर 1/3 एटा हम सेटा ऑप्शन गुड़ा भूल था ये समीकरण ध्रुवांक केते -3 हम काहे कि 3टा हम बामटू नबा x + 2y -3 = 0 आ 3 मार दवन विकल रे हला 3 आ विकल रे मारी दबो नाही कोन हला कारण हमरा फॉर्मेट कोन x + b + c = 0 ई फॉर्मेट हला मन तो c को सदाले बामटू आने नेक्स्ट y = 5x समीकरण लेख चित्रटी कोन मते किसी जणा नै तो केंति को करियो बहुत इजी रे करि परिबो x y लिखि देली हेले y इक्वल टू 5x x जगह मु 1 पकेबी y 5 हबो x जगह 0 पकेबी y केते हिजो 0 हबो तो 0 हला लेख चित्रटा केंति हबो 1 और 5 x अक्षर 1 एठी y अक्षर 5 एठी ताने आसी एठी जगह हला बुझल तारे 0 0 माने ए जगहटा हबो ताने एमिति छेद गला एमिति हला ताले एटा कोन होची ना मूल बिंदुगामी होची मूल बिंदुगामी होची जदि मूल बिंदुगामी हला हमर 32 एटा ठीक है बुझल आ मूल बिंदु देगी गला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3y + 5 = 0 समीकरण को x + by + ओके एरा मान केता हबो कथा नै ए रो मान हम पचारची बुझला जे ए जो समीकरण को ए समीकरण रूप में प्रकाश कले ए रो मान केता हबो ए रो मान माने अ बुझे चेष्टा करो ए रो मान हम ए रो मान माने कोन करबा ए रूप में हम प्रकाश करबा ताले ए रो मान केता हबो तब 0 हबो एठी जदि हम 0 पकेबा एरा हम पचारची ना देखि ए समीकरण को हां देखो इजी क्वेश्चन ना कि जता नै এই সমীকরণটাକୁ ଯଦି ଆମେ x ପ୍ଲସ୍ by ପ୍ଲସ୍ c ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା a ର ମାନ କେତେ ମାନେ a ର ମାନ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଦେଖ by ପ୍ଲସ୍ c ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି by ପ୍ଲସ୍ c ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ 3y ପ୍ଲସ୍ 5 ଦେଇଛି 3y ପ୍ଲସ୍ 5 ଦେଇଛି ନା ଆମେ ଯଦି ଏଟାକୁ 0 କରିବାକୁ ଚାହିଁବା କେମିତି 0 ମାନେ ତାମାନେ ଏଟାକୁ ଆମକୁ 0 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 0 କଲେ ହିଁ ଏଟା ଯାଇକି ଆ ସହିତ ସମାନ ହବ ନା r ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ କାରଣ ଏଟା 0 କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 0 ରୁ ଗୁଣି ଦିଅ 0 ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ କି देखो 33 ପରେ 34 नंबर समीकरण ज्यामितिक रूप एक्स वाई समतल किपरि हेबो ज्यामितिक रूपटा केमिति हेबो कथा नै देखो एठी मानकर लिखितो आमे y इक्वल टू -2x -1 मो गोटे एमती चित्र कली एठी x दबा एठी y दबा x जगह मानकर हम पकेबी 1 1 पकेले ये जो -3 x जगह पकेबी 0 0 पकेले ये जो -1 तान लेख चित्र जदि अंकन कर दबा 1 एठी +1 -3 एठी हबो ताने एठी हला गोटे तारे 0 आ -1 माने एठी हला गोटे बुझल कि एठी गोटे हला ताने एटा एमति टाणले एमति टाणीमे जदि एटा कोन होची ना केमिति जाउची ना गोटे सरल रेखा ही जाउची एटा गोटे सरल रेखा बुझले कि ए देखो एटा एक्चुअली एटा करियर एते नथिला हला डायरेक्ट आंसर माथांदा ऑप्शन देखि सरल रेखा कारण देखि बिंदु सरल रेखा वक्ररेखा कोनोसी नुहे समतल जीव माने गोटे ज्यामितिक रेखाटे हम जानि जे गोटे सरल रेखा हबो सरल रेखा हबो माने ऑप्शन बी मारी हला एटा एते टाइम वेस्ट करिया नथिला 35 नंबर 2x + y मान केते बजे 2x + y କିଛି କଥା ନାହିଁ 2x + y ପଚାରିଛି ନା ଓକେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖ ଦି ପ୍ରକାର କରିପାରିବ ଧର ଗୋଟେ କାମ କରିବି ମୁଁ ଏଠି x ଟାକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଠି 2 ରେ ଗୁଣି ଦିଅ ହେଲା 2x ହେଇଯିବ 2 × 4y ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2 ହେଇଗଲା କ୍ଲିୟର ତା ମାନେ ଦେଖ 2x + 4y = -2 तो 2x -3y = 12 देखो एक्चुअली आम 3y टाक काटले भी सहज होता मुझे काटिलेनि तो माइनस कर प्लस कर माइनस कर ताले ये कटिगला 3 7 y इक्वल टू -14 ताने y इक्वल टू -2 जदि y -2 है ताले x केता हबो x + 2y इक्वल टू -1 देछि जदि आम ये -2 पकई देबा 2 × 4 -4 ये माइनस टा बोले +4 हो एक्स इक्वल टू केते हो
ना 3 ହେଇଯିବ ଯଦି x 3 ହେଲା y ହେଲା କେତେ ନା ସାର୍ -2 ତାହେଲେ ଏଠି x ଜାଗାରେ 3 ପକ 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2 ତାହେଲେ 6 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ନା ସାର୍ 4 ଅପସନ୍ ଡି ହବ ବୁଝିଲ କେତେ ଇଜି ଭାବରେ 35D ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ସେମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୋର ନହେଲେ ତ ବୁଝିପାରିବେନି ମନେ ହେଲା 36 ନମ୍ବର ଦିଲେ ସମୀକରଣ ଦେଲା ବଜ୍ର ଯଦି ପ୍ରଣାଳୀ ଲିଖିବେ x ର ମାନ କେମିତି ବାହାରିବ ହେଲେ x ର ମାନ କେମିତି ହଉଥିଲା ସାର୍ a1 2 b1 b2 c1 c2 ତାମାନେ b1 ଆଉ 1 ଟା କେମିତି ବାହାରିବ ସାର୍ 1 by a1 b2 b1 b2 ତାମାନେ ଏଟା ଲେଖିଲେ b1 c2 minus b2 c1 ଏଟା କଲେ କେମିତି ଲେଖା ହଉଥିଲା सर a1 b2 माइनस a2 b1 তাহলে এটা তলକୁ কাଣା হরি তলକୁ যদি আনি হারি a1 b2 মাইনস a2 b1 তাহলে এটা কোঠে আছে দেখো b1 c2 b1 c2 b1 c2 দেখো এইটা ଅଛି কিন্তু এটা তলে c1 c1 দেই দিছি এটা a1 b1 ଦେଇଛି তো এটা হবো आंसर বুঝিলা না কার কিছু ডাউট আছে ইজি কোশ্চেন তা দেখো আর ডিটারমিনান্ট পচারছি তারপরে ডিটারমিনান্টর সূত্র কোন এডি মাইনাস বিসি ହେଲା ଏଡି ମାଇନସ ବିସି ଏଡି ମାଇନସ ବିସି କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି ଅପସନ ସି ମାର ଆଗକୁ ଚାଲ ଏକ୍ସ ମାଇନସ ୱାଇ ର ମାନ କେତେ ପଚାରିଛି ଯଦି ଏକ୍ସ ମାଇନସ ୱାଇ ର ମାନ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖ ଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲା କି ଯେମିତି କରିପାରିବ କିଛି କଥା ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟିଂ କରିପାରିବ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟିଂ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ୟୁଜ୍ କରିଦିଅ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ଯଦି ତାହେଲେ 2 ରେ ଗୁଣିବା ଆକୁ 3 ରେ ଗୁଣିବା ହେଲେ 2 3 6x ପ୍ଲସ୍ 2 ଦୁଗୁଣେ 4y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11 ଦୁଗୁଣେ 22 1 ହେଲା 3 ଗୁଣେ 3 ଦୁଗୁଣେ 6x ପ୍ଲସ୍ 3 3 9y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3 ଚଉକୁ 12 3 ଚଉକୁ 12 ତାମାନେ ମାଇନସ୍ 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 ଏଟା କଟିଗଲା 4y ରୁ 9y ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ୍ 5y इक्वल टू ये ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 10 ହେଇଯିବ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2 ଯଦି y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2 ହେଲା x କେତେ ହବ x ଯଦି ହବ ଆମେ କଥା ଯୋଉଠି 3x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11 ଦେଇଛି ତାମାନେ y ଜାଗାରେ -2 ପକେଇଦିଅ -2 କଲେ ଏଠି 2 ଗୁଣେ 4 -4 ହେଇଯିବ ଏ ମାଇନସ୍ ଟା ପୁଣି ଆରପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ +4 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ 15 ହେଇଗଲା 15 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3x ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ତାହେଲେ ହେଲା x 5 ହେଲା y ହେଲା -2 ବୁଝିଲ କି ତାହେଲେ ଏଠି x - y କେତେ ହବ एक्स ହେଲା 5 -2 5 ମିଶାଇ 2 ସମାନ 7 7 ହବ ଆନ୍ସର ମନେ ହେଲା କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତା ଦେଖ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 15 କି ଧର ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା x + y ତା ଯୋଗଫଳ ହେଲା 15 ବିୟୋଗଫଳ 5 x - y = 5 ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ କ୍ଲିୟର ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ବୁଝାଇଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖ y କଟିଗଲେ 2x ହେଲା 20 x ହେଲା 10 x ହେଲା 10 x - y = 5 ରେ x ଜାଗାରେ 10 ପକେଇ ଦିଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ତାହେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ 10 ରେ 5 ଗଲେ 5 ହେଇଯିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା କୋଉଟା ନା 10 ଟା ଆରେ 5 ବଡ଼ ନା 10 ବଡ଼ 10 ବଡ଼ 10 ହବ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ କି ଓକେ ତ ଦେଖ ଆର ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ପଚାରିଛି আর ডিটারমিনেন্ট যদি পচারছি এমনি করতে 4 কে 4 4 কে 4 মাইনাস 3 দুগুণে 6 মাইনাস 6 6 4 কেতে হব 10 হব 10 ହେଲା ଆନ୍ସର ମନେ ହେଲା ତା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ସଙ୍ଗତା ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯଦି ହେବେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଠିକ ସଙ୍ଗତା ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବ ମାନେ ସବୁ ଜାଗା କଣ ହବ ସମାନ ହବ ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କନସେପ୍ଟରେ ପକେଇଛି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କିଛି କଥା ନାହିଁ a1 by a2 କେତେ ନା ସାର୍ 1/3 b1 b2 - 1/-2 ତେଣୁ ଏଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହବ ତାହେଲେ ଆଉ c1 by c2 ଏମିତି -5/-10 ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କଣ ହେଲା ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ହିଁ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ କି ଆଉ ବୁଝିଲ ନା ଯେ 1/3 ତାପରେ -1/-2 ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା -5/-10 ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଟା ଅପସନ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି କଣ
आंसर देखिए ए इक्वल टू 0 नहीं 42 ए देखिए 0 0 केमती हम जब 0 हम यहाँ को आइदर प्रथम आसो कहीं आम कनसेप्ट अनुसार गले प्रथम ठीक हम लास्ट सी देख आम जब देखुचे ये है गोटे जिन देख जब आम देखा ए पर्टिकुलर भाव ये होगा के 1/3 ये होगा -1/-2 तेना ये कटिगले ये 1/2 हो कटिगले 1/2 है ये -5/-10 ये कटिकी 1/2 हो 1/3 1/2 1/2 ताने नॉट इक्वल टू है तो इक्वल टू है ताने कौन यहाँ फास्ट लिखा कि सेमती जाए ना आम रूल अनुसार जी जब रूल अनुसार जी ये नॉट इक्वल टू ना होगा प्रथम जो नॉट इक्वल टू होगा गोटे समाधान बाहर बुझे ना कौन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बुझला नेक्स्ट देख ए अनुपात बी के ए कौटे अच्छे ये अच्छी बी ये अच्छी ए जगह 3 बी जगह 5 पकड़ 3/5 काम शेष बुझल कि काम शेष किंतु এটা হবনি କାହିଁକି ହବନି କୁହ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କେତେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଟି ଦେଖ 3/a ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -5/23 ହେଇଯିବ -b ହେଇଯିବ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -7/1 ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଏଠି bଟା -1 କଟିଗଲା ତ ହେଇଗଲା -1 କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଏପଟକୁ ଆଣ ହରି 5 ତଳକୁ ଆଣ ହରି ମାନେ a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3 ହେଇଯାଉଛି b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଠିକ ଅଛି ତ ଭୁଲ ହେଲା କଣ ଅପସନ ଭୁଲ ଦେଇଛି ତମର ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲେ ବୁଲିଯିବ ନା ଏପଟକୁ ସବୁ ମାନେ ଯଦି ମାଇନସ୍ ଏକା ଯଦି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଯଦି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା କହିଲି 5/3 ହବ ଏକା ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ନା 3/5 ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ କି ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ନା x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଅନ୍ୟତମ ସମାଧାନ କେତେ ତାମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହବ ତାହେଲେ ଯାଇକି 0 ହବ ମାନେ ଏଇଟା ହବ ଆମର ଅପସନ ସେଇଟା ହବ ଯୋଉ ବିଟା ହବ ବୁଝିଲେ କି ଯେମିତି କନସେପ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହବ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି କଟିଲେ ସିନା 0 ହବ ହେଲା ଆଉ 0 0 ତ ଥାନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଥାନ୍ତା 0 0 0 0 ନାହିଁ -6 + 6 ଦେଇଛି ଆନ୍ସର ହବ ନେକ୍ସଟ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମାନେ କ'ଣ a1/a2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b1/b2 ମାନେ a1 କେତେ 1/2 ଏଇଟା ହେଲା 1/2 ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ତମେ ଏଇଟା ହବନି ହେଲାନି 1/5 1/5 ଏଇଟା ବି ହବନି 1/1 1/-1 ଏଇଟା ହବ ଦେଖ 1/1 ମାନେ 1 1/-1 ମାନେ -1 ଏଟା ସମାନ ହଉନି ଅପସନ ସି ହବ ଆଉ ଅପସନ 4 କିଛି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ x ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣଟି କେତେ x ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣଟି କେତେ ହବ ତମର ଦେଖିକି ଅପସନ x ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣଟି କ'ଣ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଇଯିବ x ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣଟି x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଇଯିବ ନା କେତେ କିରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ତ x ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହବ ନା ডিটারমিনেন্ট ବାହାର କରିବା 5 ରେ 0 ଗଲେ 0 0 ରୁ 2 କେ 2 ଗଲେ -2 ହବ ସଇଲା ବାଟରେ କରିବ ହେଲା ଆଉ ଏମିତି କରିବନି 5 ଗୁଣ 0 ମାଇନସ୍ 1 ଗୁଣ 2 ବା 2 ଗୁଣ 1 ସମାନ 0 ମାଇନସ୍ 2 କେ 2 ମାଇନସ୍ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ 2 ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କୋଉମାନେ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିବ ସେମାନେ କରିବେ ତୁମେ କେମିତି କରିବ ଦେଖିଲ ଯେ ଏଠି 5 0 କୁ 0 2 କେ 2 0 ରୁ 2 ଗଲେ -2 ହବ ସଇଲା ବୁଝିଲେ କି ସଇଲା କାହିଁ ସେଟା ଉଠୁଥିବ देखि 45 नंबर ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା x ଅକ୍ଷର ସମୀକରଣଟି କ'ଣ ଓହୋ x ଅକ୍ଷର ପଚାରିଛି କି x ହେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଯଦି y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ନା ମୁଁ ଆଉ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 କହୁଛି x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଭୁଲ ମାନେ ମାରିବନି ଯଦି y ଅକ୍ଷର ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଇଥାନ୍ତା x ଅକ୍ଷର ପଚାରିଛି ମାନେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହବ ଧର x ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କର 5 ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ y ଅକ୍ଷର ଦେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲେ ଯାଇକି ତାର ସମୀକରଣଟା ହବ ନା ବୁଝୁଛ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅପସନ ଏଇଟା ହବ ହେଲା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହବନି ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତ ନେକ୍ସଟ x ଅକ୍ଷ ଆଉ y ଅକ୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରି କୋଉଠି 0 ଆଉ 0 ଛେଦ କରିବେ ଏମିତି ଆଦରୁ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଠି ଅଛି କି ଦେଖ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଲା ସମାଧାନ କେତେ ପଚାରିଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଗୁଣି ଦିଅ 2x ହେଇଯିବ 2y ହେଇଯିବ 3 ଗୁଣେ 6 ହେଇଯିବ ତାମାନେ ଏଠି ଲେଖ 2x
प्लस 2y इक्वल टू 6 कोटा काटिबा ओ एटा तो ये ही जो रे ओ देखो माइनस माइनस हेले तो सब कटि जाउछि बुझल कि आ देखो ये चेष्टा करो ଦେଇଛି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କେତେ ହବ ଓହୋ 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 ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା 2y ଦେଇଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖ ହେଲା କେତେ ହବ କହିଲ ଦେଖ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବି କରିପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବ ଯୋଉଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ ହବ ତ 2 ପକେଇବି ଏଠି 1 ପକେଇବି ଏଠି 2 ପକେଇବି ଏଠି 1 ପକେଇବି 2 2 4 ମାନେ ଦେଖ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟିଂ କରିପାରିବ ଏକରେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା ତୁମର ସାଟିସ୍ଫାଇ ହବ ଦିଟା ଚେକ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦବ ଦିଟା ଚେକ୍ କରିବ ଯୋଉଟା ହବ ଏଟା ଆନ୍ସର ହବ ଏଥିରେ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ପକେଇ ପାରିବ ମୁଁ 2 ରେ ଗୁଣି ମାନଙ୍କର ଏ 2x ହେଇଯିବ ଏ 2y ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ କି ଦେଖ ଏ 2x ଏ 2y ହେଇଗଲା ଏ 2 3 6 ହେଇଗଲା ତା ମାନେ ଏ 2x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ମାଇନସ୍ 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 ଏଟା କଟିଗଲା 3 ରୁ 2 ଗଲେ ଗୋଟେ y 8 6 ଗଲେ 2 y ଯଦି 2 ହେଲା x କେତେ ହବ ନା x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଠି ବୁଝିଲ କି ତା ମାନେ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 2 ପକେଇଦେବି ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ ଦୁଇଟା ଆରପଟୁ ଗଲେ ଫେଡ଼ି ହେଇଯିବ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହେଇଯିବ ତାମାନେ 1 ଆଉ 2 ହବ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି 49 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମୀକରଣର ସରଳରେଖା ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେଲେ k ର ମାନ କେତେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ସେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହବ k ର ମାନ କେତେ ହବ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ବୁଝିଲା କି ସେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହବ ତା ମାନେ x 0 y 0 ହବା ଦରକାର ତା ମାନେ 0 0 ହବ k ଟା 0 ହବା ଦରକାର k ଯଦି 0 ହବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହବ ବେଶୀ ଜିନିଷଟା 50 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ଅନ୍ତରଫଳ ହେଲେ ଓ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପିଲେ ଭେରି ଭେରି ଯେତେ ଥର ଭେରି ଭେରି କହିବି ସେତେ ଥର ସରିବନି କାରଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଫସି ଯାଇଥିଲି ସଲ୍ଭ କରାଇଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହିକି ହେଲା ଦୁଇଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ମାନଙ୍କର ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ 1 ବର୍ଗର ଅନ୍ତରଫଳ 15 ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ବର୍ଗ ମାନେ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ 1 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଛି 15 ତାହେଲେ ଏ ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ମାନେ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ଏ ବି 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାନେ 2 ଏ ହେଇଯିବ 2 ଏ ବି ଆଉ ବି ତ 1 ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15 ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟିଗଲା ଏ ଏକଟା ଆରପଟୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14 ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଯଦି ଏ ହେଲା 7 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ହବ 8 ହବ 7 ଏକ 8 ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ପଚାରିଛି ମାନେ 7 ପଚାରିଛି 50 ଏ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଦୁଇଟି ସହ ସମୀକରଣ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହବ ଦୁଇଟା ସହ ସମୀକରଣ ସଙ୍ଗତ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଧାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ ବୁଝିଲେ କି ପରସ୍ପର ଛେଦି ହେବେ ଅପସନ୍ ଡି 52 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ଲେଖଚିତ୍ର ଯଦି ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ k ର ମାନ କେତେ ପଚାରିଛି ତାମାନେ ସମାଧାନ ଅସଂଖ୍ୟ ତାହେଲେ k ବାଇ 12 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ବାଇ କେତେ 3 ବାଇ k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାମକୁ ଆଣେ ହାରି ମାଇନସ୍ k ମାଇନସ୍ 3 ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ବାମକୁ ଆଣେ ହାରି ମାଇନସ୍ k ହେଇଯିବ ତ ଯଦି k ର ମାନ କେତେ ପଚାରିଛି ଦେଖ k ର ମାନ ତ 6 ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ଲେଖିବାର ନଥିଲା ଏତେ ଲେଖିବାର ନଥିଲା କେମିତି 6 ହେଲା ସାର୍ ଏଇଟା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖ k ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36 k ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 36 ତାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 6 ହେଇଯିବ 6 ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଦେଇନି ତାହେଲେ କେବଳ 6 ଲେଖିଦେବା ବୁଝିଲେ କି ପୁଣି ଏଇଭଳି ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲେଖିବା ନଥିଲା ହେଲା କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲି ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ କ'ଣ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଏଇଟା କାଳେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କିଛି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖିବ ଏମିତି ସେ ଦେଇଛି ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ତାମାନେ ତିନିଟା ତ ସମାନ ହବ ତିନିଟା ସମାନ ହବ ଏ ୱାନ୍ ହେଲା କେ ବାଇ 12 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ବାଇ କେ ଦୁଇଟା ମିଳିଗଲା ଦୁଇ ପଟେ କେ ମିଳିଗଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36 କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ହେଇଯିବ ସରିଲା ବୁଝିଲ ଏମିତି କରାଯାଏ ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ସମାଧାନ ନାହିଁ ହେଲେ ସି ର ମାନ କେତେ ହବ ସି ର ମାନଟା କେତେ ହବ ମତେ କୁହ ସମାଧାନ ନାହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ ହେଲା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଦେଖିନଥିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଯେତେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ହେଲା ଯେତେଟା 200ଟା ଯେଉଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ତା ଆଇ ଥିଙ୍କ ନୂଆ ଦେଖୁଛି ଏଠି ହେଲା ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସି ର ମାନଟା କେତେ ହବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାଧାନଟା ଅସମ୍ଭବ ମାନେ ସମାଧାନ ହବନି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ a1 ବାଇ a2 କେତେ ନା 3 ବାଇ
3 बाई देख आपको तो आ गोटे प्रकार करें देख 3 बाई के सी इक्वाल टू 4 बाई हाँ इक्वाल टू 4 बाई 3 नॉट इक्वाल टू कौन दो नॉट इक्वाल टू 7 बाई -5 ଏଇଟା ତ -5 ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହବା ଦରକାର କା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହବା ଦରକାର ଯୋଉ ସିଟା ଯୋଉ ସି ଦେଲି ହେଲା ଏ ସିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହବା ଦରକାର 4/3 ସହିତ କଣ ହେଲା ତ ସିଟା ଆମେ କେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମତେ କୁହ ସେଇଟା ଆମେ କେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ଡାଟା ଏମିତି କର ଏଇ ଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଆମେ କେତେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି ଦେଖ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ 3 3 9/4 ହେଲା ସଇଲା ସେଇ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଯେ ବଜ୍ରଗଣ କରିଦେଲେ 9/4 ହେଲା ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବନି ଭାବିଦେଲାଠୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇନା ଟିକେ ଭାବି ଦେଇଥିଲି 1 ମିନିଟ୍ ଆଉ ତ ଦେଖ ଏ କରିଦେବା ଦେଇଛି ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ତାମାନେ ଏଇ ସିଟା ତମେ ଧର ଏ ହେଲା ହେଲେ ଏଇଟା ଦେଇନି କିଛି ବୁଝିଲ କି ଏଇଟା ଏ ଧର କି ଏଇଟା କେ ଧର ତ କେ ଦେଖୁଛ ନା କେ ଧର ଏଇଟା କେ ଦେଇଛି ହେଲା ହେଲେ କେ ର ମାନ ପଚାରିଛି କେ ର ମାନ ପଚାରିଛି ଦେଖ ତାମାନେ ଅସମ୍ଭବ ମାନେ 3 ବାଇ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4/3 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7/-5 ଏତିକି ତ ଦେଇଛି ନା ତାମାନେ କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 କେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହବ କେତେ ନା ସାର୍ 9/4 ଅପସନ୍ ବି ଅପସନ୍ ତ ଭୁଲ ଦେଇଛି ଏଠି ଆନ୍ସରଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି ଏଇ ଦେଇଛି -9/4 ଠିକ 9/4 ହବ ତ x ପ୍ଲସ୍ y କେତେ ପଚାରିଛି କେତେ ପଚାରିଲେ ଉଡ଼େଇଦେବା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଉପରଟାକୁ କଣ କରିବା 2 ରେ ଗୁଣିଦେବା ୱାଇଟା କାଟିଦେବା ନା କ'ଣ ତାହେଲେ ଦେଖ ଧର ଏଇଟାକୁ ମନେକର କୋଉଟା କାଟିବା କହ ୱାଇଟା କାଟିଦେବା ଟି ୱାଇ କାଟିଲେ ତଳଟା ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତାକୁ ଗୁଣ 2ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 6x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ କେତେ x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା 6x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 6x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତାପରେ ଏଇଟା କଟିଯିବ ଇଏ ମାଇନସ୍ 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 କରିଦେଲେ କ୍ଲିୟର 6 x ରୁ 6 ଗଲେ -5x ରହିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 0 x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡା ମାନେ 0 ହେଇଯିବ ଯଦି x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ y କେତେ ହେଇଯିବ y କେତେ ହବ କିରେ y ଧର 3x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଦେଇଛି x ଜାଗାରେ ମୁଁ 0 ପକେଇଦେଲେ ଏଇଟା 0 ହେଇଯିବ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହବ ମୁଁ y ର ମାନ ପଚାରିଛି x ପ୍ଲସ୍ y ର ମାନ x ହେଲା x ହେଉଛି 0 y ହେଉଛି 1 ତାମାନେ x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହବ ବୁଝିଲେ କି ନା ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଆଉ ତ ଚେକ୍ କରିଦେବା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ସଲ୍ଭ କରିବି ହେଲା ଦେଖ ମନେକର ଏଥର ମୁଁ ଗୁଣିଲେ କେତେ 2 ରେ ଗୁଣିଦେଲି ସମୀକରଣ ମୁଁ 2 ରେ ଗୁଣିଦେବି 2 ରେ ଗୁଣିଦେବି ଇଏ କେତେ ଅଛି ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା ସାର୍ ଇଏ ହେଇଗଲା 2 3 6x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଗୁଣେ 2 କେ 2 ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ ନା x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଦେଇଛି ଇଏ ହେଲା 6x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ହେଲା ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ୍ 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 କରିଦେବା ଏଇଟା କଟିଗଲା x ରୁ 6x ଗଲେ -5x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 2 ଗଲେ 0 ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଇଗଲା ହେଲେ 3x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 x ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ 0 ପକେଇଦେବି ଏଠି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ 0 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହେଲା x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ତାହେଲେ x ପ୍ଲସ୍ y କେତେ ନା ସାର୍ 0 ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ 1 1 ହବ ତମ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଆନ୍ସର ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୁଝିଲ କି ଅପସନ୍ ଏ ହବ ଆନ୍ସର ମନେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟି ଏଇ ସମୀକରଣର ଲେଖ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ଲେଖ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ ମାନେ এটা ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ହବ ହେଲା ମାନଟା ପକେଇବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ହବନି ଦେଖ ଯଦି 1 ପକେଇବି ଏଠି 1 ପକେଇବି 6 ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଠି 2 ପକେଇବି 2 ପକେଇବି 2 ଗୁଣେ 4 2 ଚଉକୁ 8 814 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ କାରଣ ଏଇଟା ହଉନି 55 ବି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିଲି ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଫାଇନାଲି ଶେଷ ହେଇଗଲା ଟପ୍ 200 MCQ ସିରିଜ୍ ନାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତମ ମନେ ଥିବ 8 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ମୋର ମନେ ଅଛି ତୁମର ମନେ ନଥିବ ବୋଧେ ବୁଝିଲ କି ଏଇଟା 8 ନମ୍ବରଟା ମୋର ମନେ ଅଛି ହେଲା କହିଦେଉଛି 8 ନମ୍ବରଟା ବୁଝା ଆଉଥରେ 8 ନମ୍ବର କଣ ହେଲା ଯେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ସମୀକରଣ ଲେଖ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ହବ ଯଦି x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ହେଲା y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହବ ଯଦି y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା 4 ଏଠି ଆଉ y ରେ ଏଠି 0 ତାମାନେ 4 ଆଉ 0 ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହବ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ଯଦି ଆଉ ନେଇଯିବି 3 ଆଉ 0 ମନେକର 3 ଏଠି ନେବା ଆଉ 0 ନେବା ଏଠି
3 ଆଉ 0 ନେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସିବ ଏମିତି, ବୁଝିଲେ କି? ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା y ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ। ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ର ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିନଥିଲା, ହେଲା ଏଇଟା y ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବ, ଯୋଉଟାକି ତୁମ ବହି ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଲାଇନ୍ ହେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉନଥିଲା। ଦେଖ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମର ହେଉନି ସେଟା କରିବନି, ପଛେ କରିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଚାଲାକି ହେଲେ ବି ଭଲ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥର ତମେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରି ହେବନି, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ପରେ କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଇଛି ଆମକୁ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, ତାହେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଲି ଏଠି, ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା x, ଏଇଟା ହେଲା y, ବୁଝିଲ କି? ଏଇଠି ଥିଲା 4, ତାହେଲେ 0 କୋଉଠି ହେବ? ଏଇଠି 0 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେବି x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ନହେଲେ 5 ଦେଲେ ଏଠି 0 କୋଉଠି ହେବ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବ 0। ତେଣୁ ଏଇ 0 କୁ 0 ମିଶେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ନା, ସେଟା y ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଲା? y ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେବ। କ'ଣ ହେଲା? ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି ପଚାରି ପାରିବ କମେଣ୍ଟରେ। କ'ଣ ହେଲା? ଓକେ, ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଟପ୍ 200 MCQ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର ଟପ୍ 200 MCQର ଶେଷ ହେଇଗଲା ସବୁକିଛି। ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଥର କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ତୁମକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ମୋର, କ୍ଲାସ୍ 10 ବିଶ୍ୱନାଥ, ହେଲା, କ୍ଲାସ୍ 10 ବିଶ୍ୱନାଥ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଳିଯିବ। ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ, ହେଲା। ସେଠାରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର କରୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରହିଲା, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଥ୍ସ ବାଏ ବିଶ୍ୱନାଥ, ମ୍ୟାଥ୍ସ ବାଏ ବିଶ୍ୱନାଥ କ'ଣ କହୁଛି, ଯାର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ନାଁ ହେଲା ମ୍ୟାଥ୍, ମାନେ 10th ମ୍ୟାଥ୍ ବା କ୍ଲାସ୍ 10 ମ୍ୟାଥ୍ 2025-26, ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ପୂର୍ବ 3ଟି ପାର୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଯେତିକ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ବା ଯେତିକ କ୍ଲାସ୍ ଆଗକୁ ହେବ, ସବୁ ଯାକ କ୍ଲାସ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ। ମନେ ହେଲା? ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ସେଇ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଜେମୋଟ୍ରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଉ ପରିମିତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, କ୍ଲିୟର? ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଲା ଜେମୋଟ୍ରି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଜେମୋଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ 10 ବିଶ୍ୱନାଥ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ, ଏବଂ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସେସ୍, ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛି ଆମେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲ୍ ଚାପ୍ଟର, ହେଲା। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ। କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ? କ୍ଲାସ୍ 10 ବିଶ୍ୱନାଥ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଥିରେ କ୍ଲାସ୍ 10 ବିଶ୍ୱନାଥ, କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବ, ଏବଂ ଏଇ 200ଟି MCQ ତୁମେ ଗୋଟେ ଥର ସିଦ୍ଧତର ସହିତ, ମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଥର ରିଭାଇଜ୍ କରିଦିଅ। ତୁମର କନସେପ୍ଟ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଥର ରିଭାଇଜ୍ କର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି, ଗୋଟେ ଥର କନସେପ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ, ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା। କହୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।